تذکرہ جو قرآن و سنت میں ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی بدعات کی جو برمار ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، اور ایک ایسی نحوست ہے کہ یقین جاننے سال کی ابتدا ہے اور ابتدائی مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہی قرآن و سنت کی اتنی مخالفت کی جاتی ہے، بدعات اس قدر عام ہوتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ تو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ کائنات میں جتنا مرضی بڑا بندہ ہو اور جتنا مرضی ظاہراً وہ خوبصورت عمل کر رہا ہو، اگر اس پہ ہمارے نبی کی مہر نہ ہو، اللہ کی قسم وہ عمل فضول ہے، وہ ضائع ہے، وہ عبث ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ دائی یہیں سے لگتا ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو چنگا ہی کام میں نا، بھئی چنگا کام وہ کام اچھا ہو کیسے سکتا ہے جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا، جو کام آپ نہیں کر کے گئے وہ کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو خوبصورت کہا کیسے جا سکتا ہے؟ پھر اس کا سہارا لینے کے لیے نا بدعت حسنہ کی کنڈیشن نکال دیجئے کہ بدعت حسنہ ہوتا ہے، عجیب سی بات ہے، کوئی پخانہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، بدعت جو ہوتی ہے وہ تو بدبودار ہوتی ہے، وہ تو غلیظ ہوتی ہے۔ بدعت کا ٹھکانہ تو جہنم کی آگ ہے، بدعت تو جہنم میں لے کے جانے والی ہے، بھلا بدعت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت ہمارے معاشرے میں تاری ہے۔ بھائیو سب سے پہلے مضبوطی اس پہ چاہیے۔ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا نا، صحابی کہتا ہے محبوب جب فتنے آئیں گے تو بچیں گے ہم کیسے؟ فرمایا جو جتنی مضبوطی سے قرآن و حدیث کو تھام کے رکھے گا نا، اللہ اس کو فتنوں سے بچا کے رکھے گا۔ بھائیو دیکھیں محرم ہے نا، سارے ہمارے اوپر تانے کسرے ہوتے ہیں، آگے ربیع الاول آئے گا پھر تانے کسرے ہوتے ہیں، یار یہ عجیب لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم صرف یہ کہتے ہیں، ہمیں کوئی بات منوانی ہے نا، ہمیں کوئی کہنا کہ یار اس عمل کو اچھا کہہ دو، ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، صحابہ کو کرنے کا کہا ہو تو وہ سنت ہے، وہ ثواب ہے، وہ اجر ہے، اور وہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ باقی شریعت کمپلیٹ ہے، دین مکمل ہے۔ بدعتی بندہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ زیبا جملے کر رہا ہوتا ہے۔ جو ماں عائشہ کی حدیث ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے شریعت میں سے ایک ذرہ برابر بھی پیغام کو چھپایا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قالا قاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مما انزل الیہ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے دین میں سے ایک ذرہ برابر چیز جو اللہ نے آپ پہ نازل کی لیکن آپ نے امت کو نہیں بتائی، وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور وہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے، لوگوں جو بندہ بدعت کرتا ہے نا وہ رسول اللہ پہ الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے دین میں خیانت کی اور آپ نے دین نہیں پورا پہنچایا، تو یہ جو محرم کا مہینہ پھر انتہائی بدعات کی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تصور ہے کہ یہ 100 کا مہینہ ہے۔ بھئی 100 کا مہینہ کیسے ہے؟ 100 کا مہینہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ذکر آل رسول ہماری ایمان کا حصہ ہے، ذکر اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ، حسن و حسین، علی، آپ کا پورا خاندان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کا نام لے کر دین میں بدعت کرنا، ان کا نام لے کر 100 کا مہینہ قرار دینا۔ 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں۔ حضرت ام عطیہ ہے، ان کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ حضرت ام حبیبہ ہے، ان کے والد فوت ہوئے ہیں۔ حضرت زینب ہے، ان کا بھائی فوت ہوا ہے۔ تینوں حدیثیں الگ ہیں اور تینوں بخاری مسلم کی ہیں، یعنی حضرت زینب کا بھائی فوت ہوا ہے، ام حبیبہ جو ہماری اماں جان ہے، رسول اللہ کی آپ کہہ لیں کہ زوجہ محترمہ ہے، آپ کے خاوند آپ کے سسر فوت ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو سفیان، اور ام عطیہ کا بیٹا فوت ہوا ہے، اور تینوں نے 3 دن بعد زرد رنگ کی خوشبو عورتوں کی لگانے والی ہوتی ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کی سمیل نہیں ہوتی، زرد رنگ کا وہ رنگ منگوایا، اپنے جسم پہ بھی ملوایا اور اپنے رخساروں پہ بھی خود ملا، اور تینوں کے اندر حدیث کے اندر پتہ کہ آگے آتا ہے، ماں جی بھی کہتی ہیں اور دونوں صحابیہ بھی کہتی ہیں، لا یحل لامراتین، ہمیں ضرورت نہیں تھی یہ کام کرتی، تمہیں تعلیم دینے کے لیے ہم نے یہ منگوا کے لگوائی ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا یحل لامراتین
इम्रातिन, किसी औरत के लिए जायज नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा वो किसी के ऊपर सोग करे। 3 दिन से ज्यादा, 1400 साल बीत गए, आज भी नंगे पांव चल रहा है। 1400 साल बीत गए, आज भी औरतें नंगे पांव चल रही, काला लिबास पहनना, बाल खोले। ये कोई ईमान और इस्लाम की बात है? भाइयों खुदारा, अल्लाह से डर जाओ, तड़प इख्तियार करो। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शरीयत नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अच्छा, शादियां नहीं, चलो जिसका दिल नहीं ना मानता वो ना शादी करे, लेकिन इसमें शादी को गुनाह समझना ये बिल्कुल खिलाफे सुन्नत है, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादी जो हजरत सफिया से की है ना, वो आपकी शादी मुहर्रम में हुई है। प्यारे भाइयों, ना इंसाफी होगी, बल्कि पहले अशरे में शादी हुई है आपकी हजरत सफिया से, सफर के अंदर, खैबर में। तो ये कोई तबीयत नहीं मानती तो ना करें, लेकिन इसको गुनाह समझना, भाई जो मुहर्रम में शादी कर लेगा उसका निकाह नहीं होना, उसका ये नहीं होना, ये इसकी शरी कोई हैसियत नहीं है। फिर काला लिबास है हमारे बात भाई आदतन। और भाइयों, अल्लाह का वास्ता दे के तुम्हें कहता हूं, अल्लाह की कसम, ना इसका हिस्सा बना करें। इन दिनों में काला लिबास पहनना बिल्कुल जायज नहीं है, खासकर उन लोगों का हिस्सा बनना कतन दुरुस्त नहीं है, ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। हाँ, वैसे आगे सफर है, आगे रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, सारा साल पहने, शरीयत ने मना नहीं है। आपने काले रंग का उमामा अपने सर पे बांधा है, काला लिबास ना जायज नहीं है, लेकिन इन दिनों बंदा मुशाबत इख्तियार करता है किसी ऐसे ग्रोह की जो इसको 100 का महीना करार देते हैं। और वैसे मैं अपने उन अहबाब को जरूर पैगाम दूंगा जो काला लिबास पहनते हैं। इमाम जाफर सादक यकीन जानने रहमतुल्लाह अलैह, दोनों किताबें ना, एक किताब है मल्ला यहजुरुहुल फकी, जिस तरह हम कहते हैं ना अहले सुन्नत अहले हदीस है, अहले सुन्नत सारी जी बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस है। अहले तशय्यो में ये किताब जो है ना मल्ला यहजुरुल फकी, इसको बुखारी का वो दर्जा देते हैं कि इसकी हर बात सही है। 2 रिवायतें हैं, बल्कि मुझे बात याद है, इसी हमारी गली में ना एक भाई था, वो बहस पड़ा नीचे एक दुकानदार के साथ। वो बहस के कहता जी वो काला लिबास, वो बात कहीं मेरी पहले हुई थी वहां पे। उन्होंने कहा जी तुम्हारी फिका के अंदर तो काला लिबास वैसे हराम है, जायज नहीं है। उसने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता जी, काला लिबास हराम हो, आप हमें दिखाएं। अच्छा, मुझसे बात हुई, मैं नीचे किताब ले गया, किताब ला के ना वो कहता जी मैनू किताब दो, मैं लैके जानी। मैंने कहा किताब नहीं देनी, ये तो ढूंढती नहीं, किताब मिलती नहीं। फोटो स्टेट उसको करवा के मैंने दी, यकीन जानने वो अपने किबला और काबा के पास ले गया, और जाके जब उसने पढ़ाई ना तो आके ना बड़ा अफसरदा था। मैंने कहा अब क्या हुआ है? अब कहता जी वो साडे वो किबला साहब आंदे ने तू ये गल्लां लियांदियां किथों ने? ओ मैंने कहा इसको छोड़ो, बात तुम्हारी है कि नहीं? कहता वो यही तो परेशान था, यही तो परेशान था, भी किताब भी हमारी है, हमारे घर की है, और उसके अंदर लिखा हुआ है काला लिबास नहीं पहनना, काली टोपी नहीं पहननी, इससे मना किया हुआ है। तुमने कहां से ली है? ओ भाइयों, उनकी फिका में जायज नहीं है। इमाम जाफर सादक ने उसमें लिखा है काले रंग की टोपी पहन के नमाज ना पढ़ो क्योंकि फिरौन का लिबास है, ना पहनो, काले लिबास से मना किया है, और खुद ही अपनी फिका के खिलाफ चलते हो। इस्लाम में मना नहीं है। मैं मसले की वजाहत भी कर दूं, इस्लाम में काला लिबास जायज है, सिर्फ इन दिनों हम इसलिए एहतियात के लिए कहते हैं, बंदा मुशाबत इख्तियार कर जाता है एक ऐसे ग्रोह के साथ जो सहाबा पे तबर्रा करता है, उम्महातुल मोमिनीन पे तबर्रा करता है, तो काले लिबास की भी कोई हैसियत नहीं। सबीलें लगाना, नोहे पढ़ना, रक्षों पे, गाड़ियों पे दूसरे, और सुनने के लिए बाहर बंदे जी असी मातम कर देते नहीं तो एवं आवा जी बस शुगल वेखन चले जाइए। ओ भाइयों, नहीं जायज, उस महफल और मजलिस का हिस्सा बनना भी जायज नहीं है जहां पे अल्लाह रसूल की मुखालफत हो रही हो, तबर्रा हो रहा हो सहाबा पे, उम्महातुल मोमिनीन पे, उस महफल का हिस्सा बनते हो, कतन जायज नहीं है। फिर महरम आ गया, 9-10 महरम में कब्रों पे मट्टी डालेंगे खूब भर भर के, सारे साल की मट्टी डल जाएगी कब्रों पे। भाइयों ये भी नाजायज है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युबना अलैहि, आपने कब्र को पक्का करने से भी मना किया, ऊपर जायद मट्टी डालने से भी मना किया है। और हमारे यहाँ बिदात चल रही है, 9-10 मुहर्रम को सबीलें भी लगेंगी, फिर खाना पका के तकसीम करो, लगाओ हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नाम पर। भाइयों नहीं जायज। खुदारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में शरीयत मुकम्मल है, जो काम आपने किया वो सारे करें, जो नहीं किया अल्लाह की कसम सोने के पानी से भी लिखा होना उसकी कोई हैसियत नहीं है। दीन सिर्फ वो है जो पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाज़िल किया। अल्लाह हमें उसी दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।